Okay, so let's start today lecture. As I mentioned earlier, we will divide the mechanics of breathing in two parts. We will study the part 1 today and we will study the part 2 in the next lecture. Basically, it was a lengthy lecture, so we have divided it into two parts. So let's begin. First of all, we will discuss the muscles of the respiratory system. You guys had several questions in previous lecture that which muscle contribute to expiration and inspiration, etc. Right? So now we will address those questions as well. So muscle of respiration, if we divide, we can divide into two phases. The respiration can be divided broadly into two phases: inspiration and expiration. So first of all, let's discuss the muscle of inspiration. همون مسئله که در inspiration کمک میکنه کدام مسئله هست؟ The primary muscle of inspiration is diaphragm. Primary مسئله inspiration که هست چی هست؟ diaphragm هست. وقت diaphragm contract میکنه, whenever there is contraction of the diaphragm, basically ایچی میکنه که همون thoracic cavity ما را وسیع میکنه. وقت وسیع کرد و وسطش اضافه کرد, basically همون لنت thoracic cavity را اضافه میکنه. وقت لنت thoracic cavity اضافه شد, ما با آسانی inspiration کرده میتونیم. درست هستم؟ مثلا اگر ما در این عکس ببینیم, if we look at this picture, so basically this is the diaphragm, right? And we discussed that inspiration is an active process. Active process چی مانا؟ که عضلات همون صدر یا chest cavity در این حصه میگیره. وقتی diaphragm ما contraction میکنه, این length اضافه میشه. درست هستم؟ vertical length thoracic cavity ما چی میشه؟ اضافه میشه. و با این وسیله وقتی پایین میره, وقتی داخل یا thoracic cavity ما پرشر پایین رفت, از سبب هوا داخل میشه. به خاطر که ما شما میفهمیم همیشه چی فلوید باشه چی هوا باشه, از فشار بالا طرف فشار پایین میره. این یک اصول است. نه همه قسم ما شما در circulatory system خواندیم that the blood moves or the fluid move from the high pressure toward the low pressure. همه قسم هوا هم است. وقتی پایین در صدر فشار پایین آمد, از خاطر داخل هوا میشه در جریان inspiration. خب اینجا عضلات دیگه هم وجود داره. We have intercostal muscles. Normally the primary muscle is the diaphragm in the normal tidal respiration, inspiration. But if we do the exercise where we needs extra amount of oxygen, right? When we do the exercise, or if there is any pulmonary disease where we have to do some efforts for the inspiration, then there is the role of intercostal muscle. Basically زمانی که کدام فعالیت فیزیکی سنگین میکنیم که ما به تنفس‌های عمیق نیاز داشته باشیم تا اکسیژن بیشتر مصرف میشه و زودتر به تشو و انساج انتقال داده شود, یا در بعضی امراضی که به درستی تنفس گرفته نمیتونن, دایفرام تنها کفایت نمیکنه, بعد از او باز اینترکوستال مسل فعالیتش آغاز میشه. کدام اینترکوستال؟ اکسترنال اینترکوستال مسل. بیسیکلی external intercostal muscle ما در اینجا قرار می داشته باشه بین ribs, between the ribs. و ای چی میکنم؟ ای بیسیکلی دو کار میکنم. اولین کاری که میکنم همین ریبز ما را بالا upward pull میکنه. درست هستم؟ همین ریبز ما را که upward pull کرد, و دوم کاری که میکنه همین sternum ما را پیش روی pull میکنه. درست هستم؟ وقت این دو کار کرد, شما خودتان ببینید در همین عکس, همین thoracic cavity ما شما گفتیم vertical length چی می تشکیل میداد؟ diaphragm تشکیل میداد. همین transverse length ما را چی میکنه؟ زیاد میکنه از سبب همین فعالیت intercostal muscle. درست هستم؟ هم anterior posterior و هم lateral length. اگر ما از این طرف ببینیم همین length که هست میرم اضافه میکنه از سبب می. بعض عضلات دیگه هم وجود داره, مثلا عضلات در گردن است, sternocleidomastoid است, همو عضلات هم رول داره. تمام عضلات صدری که در chest cavity وجود داره در این رول داشته میتونه, با جز internal intercostal. مثلا pectoris muscle است یا مثلا sternocleidomastoid muscle است, اینا هم حصه میگیره. هر چقدر که دیسترس زیاد باشه, هر چقدر فشار سر سیستم تنفسی زیاد باشه, اما قدر همین عضلات دیگه حصه میگیره. درست هستم؟ کوشش اینا یمی است که thoracic cavity ما را انلارج کنه,
هر قدر این لار شد داخل توراسی کیویتی ما فشار پایین میاد. وقتی فشار پایین آمد بعد از چی میشه؟ هوا داخل میشه. درست است؟ این بود پروسس انسپایریشن بود. حال ما شما میایم سر دوم پروسس ما شما چی است؟ اکسپایریشن است. اکسپایریشن ما شما میگیم که نورمالی ای پاسیو است. اکسپایریشن از نورمالی پاسیو. چی معنا؟ به این معنا که با کنترکشن عضلات نیاز نداره، به افورت ما شما نیاز نداره. خود به خود داخل شش ها یک الاستیسیتی وجود داره که او ریکایل میشه دوباره همون هوایی که در داخل الویولای جمع شده از سبب الاستیسیتی آف دی الویولای دوباره او خارج میشه و دایفرام که کنترکت شده او دوباره به حالت اولی خود برمیگرده، ریلکس میشه، بالا میاد. مثلا اینجا دایفرام که اینجا کنترکت شده بود، حال دوباره اینجا کنترکت شده، اینجا دوباره ریلکس میشه. وقتی ریلکس شد همزمان اینجا الویولای ریکویل میشه، الاستیسیتی داره، از او خاطر هوا خود به خود پسیولی خارج میشه. شما اینجا دیده میتونین در یک اگر شما تمرکز کنین اینجا توراسی کیویتی رو ببینین ورتیکال لنث و اینجا ببینین تفاوت خودتان دیده میتونین. یگان تفاوت دیده میشه. همین قسم انترو پوستیریور دایمتر توراسی کیویتی هم کم میشه. اگر شما این دایمتر مقایسه کنین انترو پوستیریور دایمتر همراه ای اگر واضح دیده نمیشه، خب به هر حال ای هم کم میشه به خاطر که استرنم ما دیپرس میشه. فهمیدین؟ ای بود فعالیت اکسپایریشن. مگر اگر یک مریض مثلا یک مریضی شش داشته باشه در حالتی که دیسترس است، ریسپیراتوری انفکشن داره یا کدام پاتولوژی داره، در اونجا شما با مشکل اکسپایریشن میکنید، باز اونجا عضلات کمکی اکسسوری مسل فعال میشه. باز ما امراض میخوانیم مثلا امفایسیما است، یک نوع بیماری است که در شش ها هوا جمع میشه و درستی اکسپایریشن نمیشه، در اونجا باز عضلات اکسسوری هم کمک میکنه. کدام عضلات اکسسوری داریم؟ خب گفتیم internal intercostal، بجز internal coastal یادتان است اما در بخش inspiration گفتیم yes in case of asthma as well. So basically internal intercostals participate in the labored expiration. the expiration که زو نیاز به زیاد کار فعالیت داره در اونجا. ما شما گفتیم که expiration ما چی است؟ پاسیو است. مگم وقت دیسترس داشته باشه، مثلا استما است اینجا ذکر شده، مثلا سی او پی دی است، در اونجا باز این عضلات کار میگه. کدام؟ عضلات شکم. عضلات شکم چی رول داره؟ شما اگر مریضای اطفال دیده باشین، خصوصا اگر اطفال دیده باشین و کسانی که در این ماه زمستان پیشتان آمده باشه و کدام اینفکشن تنفسی داشته باشه و تکنیک باشه، شما اگر شکمش ببینین شکمشان هم حرکت میکنه. خودتان اگر دیده باشین همین شکم که حرکت میکنه، عضلات شکم کنترکت میشه، دایفرام بالا پوش میکنه طرف صدر. وقتی طرف صدر پوش کرد اونجا کیویتی خورد میشه. همزمان اینترنال اینترکوستال چی میکنه؟ همین ریبز تان پایین کش میکنه، pulls them downward. the internal intercostal pulls the ribs downward. وقتی downward و طرف داخل کش میکنه همین کیویتی را خورد میکنه. وقتی خورد کرد فشار در داخل کیویتی بالا میره، این همزمان با همو الاستیسیتی لنگ چی میشه؟ هوا را اکسپایریشن میکنه. فهمیدین مطلبم؟ تا اینجا کدام سوال هستم؟ تا اینجا کدام سوال است؟ اگر کدام سوال دارین شما سوال کده میتونه. باز میریم در موضوع دیگه. خب فرحت بفرمایید شما سوال دارین اینجا؟ فرحت شما دستتان بالا کردین، کدام سوال دارین؟ All right. So we don't have any question, right? Okay, good. So let's move. Those were the muscles of respiratory system. Now you got it. Now we will discuss another important concept. موضوع اصلی ما امی است. زیاد یک موضوع مهم است. سر از زیاد تمرکزتان میخوایم. Compliance چی است؟ ما شما در cardiovascular system هم خواندیم. We discussed the compliance in the cardiovascular system. Basically, compliance is described as the ability to distend. The ability to distend is called compliance. وقت یک چیز وسیع میشه یا پهن میشه یا باز میشه، امور ما شما چی میگن؟ compliance میگه. Yes, اینا
ایرا ما شما در کاردیوواسکولار سیستم به نام کپاسیتی خوانده بودیم. در اونجا کپاسیتی گفته میشه، در اینجا کمپلاینس گفته میشه. دیگه کدام تفاوت نداره. کمپلاینس څه ویل کیږي؟ که چیرته موږ تاسو کمپلاینس درکو د ابیلیټی چې یو شی ډیسټنس سي او په ځای کې مثلا لیکوید ته ځای ورکړي یا هوا ته ځای ورکړي، دې ته څه ویل کیږي؟ کمپلاینس ویل کیږي. مثلا که ډیر ساده مثال ورکو، موږ تاسو یو ډیر ساده مثال لرو. دا یو بلون ده، صحیح ده کنه؟ دا یو بلون ده. اوکې، this is a balloon. whenever کله چې موږ د هوا نه ډکوو، دا څه کیږي؟ ډیسټند کیږي، right? It get distended when we try to fill it. Yes, is it like when compliance? Yeah, we will discuss. Yeah, we will discuss that. Okay, okay. Just focus on the compliance. We just started the compliance. Just focus on it. Compliance ما شما گفتین compliance چی است؟ ability آل ما شما چون لنگز میخوانیم پس سر لنگز تمرکز میکنیم. درست است؟ compliance چی است؟ compliance ability لنگز است که چطور دیستند میشه. مثلا اگر ما شما میخوایم وظیفه لنگز چی است؟ وظیفه لنگز این است که هوا را در خود جای بده. هر قدر که زیاد هوا را جای داد، هر قدر که زیاد والیوم جای داد، ما شما میگی زیاد compliance است. فهمیدین؟ مثلا اگر ما شما دو دانه بالون با هم مقایسه کنیم، if we compare two balloon, this is balloon number 1 and this is balloon number 2. So suppose the first balloon has a compliance or it can accommodate 20 ml of air, and the second balloon can accommodate 50 ml of air. So which one is more compliant? Which one is more compliant? Definitely the second one is more compliant. بخاطر که زیاد دیستن میشه، در اینجا زیاد هوا را جای به جای کرد. پس کمپلاینس ما شما میگیم هر قدر که دیستن شوه، هر قدر که وسیع شوه و در خود هوا را زیاد جای بده، همون قدر ما شما میگیم لنگز ما چی است؟ کمپلاینت است. کمپلاینس زیاد است. فهمیدین اینا؟ اوکی. خب اینجا ما شما در این مثال دو چیز خود به خود تشریح کردیم. اول ای که کمپلاینس مستقیم رابطه به چی داره؟ والیوم داره. همین گپ ما شما گفتیم که مستقیم به چی رابطه داره؟ همین فرموله کمپلاینس است. The formula for compliance is directly proportional to the change of volume divided by change of pressure. به این معنا به هر اندازه که ما والیوم یک چیز، مثلا لنگز ما براتون میگم، به هر اندازه که ششها زیاد هوا را در خود جای به جای کده بتونه و فشار کم نیاز داشته باشه، زیاد فشار نیاز نداشته باشه، به همون اندازه کمپلاینس لنگز زیاد است. برعکس اگر بگویم یک شش یک مریض است، با مشکل هوا داخل میشه، به اندازه کافی هوا را داخل کرده نمیتونه و زیاد فشار نیاز پیدا میکنه، عضلاتش صدرش زیاد کنترکشن میکنه، کوشش میکنه هوا را داخل کنه، در این ما میگیم کمپلاینت لنگ چی است؟ کم است. فهمیدین منظورم؟ مثلا اگر بالون ما شما مثال دوباره بگیریم، اگر یک بالون پیشتان باشه و شما به خیلی راحتی دهمو از هوا پر کده بتونین و خیلی زیاد از هوا پر کده بتونین، این بالون کی است؟ کمپلاینسش چی است؟ زیاد است. اگر برعکس بگم یک بالون باشه که شما هر چی زور میزنین، کوشش میکنین از هوا پر کنین، مگم کمتر پر میشه و فشار هم زیاد میتین، زور هم زیاد استفاده میکنین، در اینجا باز ما شما میگین کمپلاینس این بالون چی است؟ کم است. اینجا کدام سوال است؟ فهمیدین کمپلاینس؟ په دې باندې پوه شئ؟ Yes. Brilliant. Okay. Now, what basically modify or influence the compliance؟ آل مهمترین گپ از خودتان سوال پرسان کنین که خب سیست ما کمپلاینس فهمیدیم، چطور بفهمیم که کمپلاینس یک چیز چه وقت زیاد میشه، چه وقت کم میشه، کی است ریگولیت میکنه یا اینفلوئنس میکنه؟ سه چیز مهم، یک چند چیزای خرد ریزه دیگه هم میکنه، کوشش میکنه اون را در آخر براتون تشریح کنم، مگم سه چیز مهم یادتان نره. اول elasticity of the lungs، دوم elasticity of the chest wall, and the third one is the surface tension. So the compliance is influenced by, or it is modified by, three things: elasticity of the lungs, elasticity of the chest wall, and surface tension. این سه چیزا رو ما شما یک یک میخونیم. سیسته باز شما میفهمین که تغییرات سر کمپلاینس کدام است. اوکی. خب اینجا ما یک دفعه میخوایم براتون مثال واضح کنم. مثلا
مثلا دو دانه شش هستم. یک شش هسته که بعد امی خط است، یک اینجا است. اینم یک خط دیگه اینجا رسم میکنم. اینا یک خط دیگه رسم کنم. توجهتون رو میخوایم. اینجا ببینین همه شش که هست سی ام ال تغییر فشار دیده. sorry not cm 30 centimeter of water تغییر فشار دیده و چقدر پر شده 800 ml. خب اگر اینجا بیایم، اگر سرازی بیایم 10 ml دیده و 1200 ml پر شده. این فشار است و این والیوم است. شما فرقش میبینین. این شش که است در 10 ml در 10 سانتیمتر of water فشار چقدر پر شده 1200 ml از هوا پر شده. و ایشش اگر شما ببینین the 3 centimeter of water pressure ای 800 ml پر شده. اگر ما شما این دو تا رو مقایسه کنیم کدام زیاد کامپلاینس داره، کدام زیاد کامپلاینت است؟ First one. the red one. The red one, right? The red one, yeah. Basically it has large amount of volume but require minimum pressure, but as compared to the other one which require lots of pressure, almost 3 times the normal or the first pressure. ایرا فهمیدین؟ خب اگر اینجا شما این دو تا کرو ببینین، ایرا باز پسانه از پیشتون پرسان میکنم، نامش یاد بگیرین، در کتابتان نوشته است. این نوع کرو در انگلیسی میگه steeper curve. چی میگه؟ steeper. اینا چی میگه در انگلیسی؟ steeper curve. کروی که steeper باشه او زیاد کمپلاینس است. اگر کسی برتان یک چیز نشان داد در امتحان برتان آمد که همی دو تا کرو است، یکی استیپر است و یکی فلات است. این دوم میگه فلات. این تقریبا فلات است. فلات به معنی هموار، هر چقدر یک اسم میشه فلات میشه. این فلات شد، استیپر شد. اگر در امتحان آمد که یک شخص ما دو شخص ما مقایسه میکنیم، از یکیش کروش استیپر است و از دیگهش فلات است، کمپلاینس کدامش زیاد است؟ شما میگین از هر کدامش که استیپر است. ایرا فهمیدین؟ هر چی که در کرو ما استیپر باشه همون قدر کمپلاینس زیاد نشان میده. فقط ایرا نامگذاری کرده. امی قسم کرو که باشه ایرا استیپر میگه. مثلا اگر ما ایرا رسم کنم، استیپر است یا استیپر است؟ کدام استیپر است؟ حال استیپر شد نظر به این دو تا اگر مقایسه کنیم، رایت، مقایسه کنین کدام زیاد استیپر است. هر چی که در که هموار بود کمپلاینسش کم بود. مثلا یک دیگه رسم کنم، این امی دو تا رو مقایسه کنیم، کدام استیپر است، آلی کدام استیپر است و کدامش فلات است. آلی بیسیکلی همین استیپر شد، ای فلات شد. کمپلاینس کدامش بیشتر شد؟ از امی بیشتر شد. منظور فهمیدین؟ اگر شما میخواین ما براتون ثبوت کنم، اینه همینجا از اینجا ثبوت هم میشه. اگر همینجا 40 فشار بگیرم، اینجا تقریبا 4.5 پر شده، مگر دامی 40 فشار اینجا چقدر پر شده؟ اینجا 1200 پر شده. پس کمپلاینس از این بیشتر است. په دې باندې پوه شوئ؟ کوم پوښتنه لرئ؟ په دې پوه شوئ؟ دا ډېر مهمه ده. استاد محترم دا سټیپر څه معنا؟ ښه سټیپر څه ویلي؟ یو چې دا هموار ده، یو چې دا څومره د هغه طرف ته ځي، مطلب سیخیږي. و زه په پښتو کې کلمه ورته بلد نه یم، مګر ما تاسو ته مثال درکړو. ګوره چې څومره سیخیږي پرپینډیکولر طرف ته ځي کنه، دې ته سټیپر وایي. چې څومره پورته طرف ته ځي، ګوره دا هموار شوله، فلیټ شوه، چې څومره پورته طرف ته ځي په دې جهت باندې دې ته سټیپر ویل کیږي. ګاټ اټ؟ یس سر. ایگزیکټ پښتو ورډ ما ته نه ده معلوم چې زه اوس تاسو ته ایگزیکټ وایم. صحیح ده؟ all right. So this was the relation of pressure and volume regarding the compliance. Now we will move to the next slide. We discussed that three things can influence the compliance of the lung. The first one was the lung elasticity. The second one was chest elasticity, chest wall elasticity, and the third one is the surface tension. We will discuss those one by one. Okay, what is lung elasticity? Basically, lungs or the alveoli is composed of elastic tissue, right? And the elastic tissue has tendency to recoil or collapse. Okay, and it will lead to the collapse of the alveoli. خب basically ما شما میگیم elasticity برعکس است از compliance. گوش کنین.
مثلا ما براتون یک مثال میتونم. For example, this is alveoli. This is alveoli. The alveoli is composed of elastic tissue. And this elastic tissue ای چی میکنه؟ ای همیشه کارش چی است؟ ما شما میفهمیم کار الاستیک تیشو چی است؟ کلپس میشه، با هم جمع میشه. وقتی جمع شد ای الویلای ما شما چی میشه؟ کلپس میشه، بند میشه. اگر فقط امی لنگ الاستیسیتی وجود می داشت، دیگه هیچ قوه وجود نمی داشت، پس ششهای ما همیشه در حالت کلپس می بود. مگر خدا را شکر که دیگه قوه ها وجود داره که اینا مانع میشه، وگرنه الویولای ما کلپس میشد. همون ماننده که شما مثلا یک ربر که کش میکنین، فور اگزامپل شما یک ربر کش میکنین، همون که دوباره برگشت میکنه، همون خاصیت دوباره برگشت شما چی میگیم؟ الاستیسیتی میگیم. فهمیدین؟ خب اگر یک مثال دیگه براتون بدم، مثلا شما در مثال گذشته خوانده که در بالون ما شما هوا پر کردین، چقدر هوا را که جای میداد او را ما شما کامپلاینس میگفتیم. مگر همی که دوباره همو بالون دوباره از هوا خالی میشد، با شدت دوباره هوا را بیرون میکرد، همین خاصیتش چی میگه؟ همین چی میگه؟ elasticity. Got it? So اگر ما براتون بگویم که رابطه کامپلاینس و الاستیسیتی چی است؟ معکوس است. Yes, they have برعکس. inversely proportional. وقتی یک چیز زیاد الاستیک باشه کامپلاینسش کم میشه. هر چقدر زیاد الاستیک باشه همون قدر کامپلاینسش کم میشه. شما دو دانه غباره را باز در نظر بگیرین، یا ما این دفعه غباره را بیخی براتون نمیگم، یک مثال دیگه براتون میتونم. مثلا شما یک غباره را در نظر بگیرین. سپوز بالون شما گای صابون در او گرد کردین، از همونجا که امو غباره ها جور میشه که دو هوا پر میکن، غباره جور میشه. درست است؟ هر چقدر که دو هوا با آسانی امو غباره کلان میشه، مگم دوباره ریکویل نمیکنه، امو قسم دمو حالت باقی مونه تا که شما امره چی نکنین، از بین نبرین. همونجا اگر ما غباره را مقایسه کنین، اول خدا غباره که ما هوا را پر میکنه به شدت پر میشه، به یک فشار نیاز داره، به خاطر که الاستیک است تا کامپلاینس خود به خود جای نمیکنه. پس اگر ما این دو تا رو مقایسه کنیم، ما میگیم که اگر همین بالون باشه و این ایر ببل باشه، اما ایر ببله که شما ده صابون و چیزا که در اوگد میشه توجه میکنه. خب مثلا دیگه که شما هوا داخل میکنین، این خود به خود دوباره خارج نمیشه، به خاطر که کامپلاینس خواسته مگم الاستیک نیسته. کامپلاین است مگم الاستیک نیست، از او خاطر هوا داخل از این باقی میمانه. مگر ای بالون که است ای الاستیک بیشتر است نسبت به کامپلاین، به خاطر که وقتی به شدت هوا با فشار داخل میکنین، خود به خود که همو فشار از پیش دور میشه، مستقیم خود به خود ای همو هوا را بیرون میکنه. پس ما میگیم balloon is more elastic as compared to compliant, but the air bubble is compliant with no elasticity. حالی منظور فهمیدین؟ په دې کانسپټ باندې پوه شوي؟ دا دواړه د یو بل بله برعکس عمل کوي. اوکی خب بیاین باز امراض بخونیم. باز امراض میخوانیم که در امراض کدام تغییرات وارد میشه. باز امراض در درسای بعدی میخوانیم که در مرض اول چی است؟ مرض اولی است که همینجا الاستیک تیشو اضافه میشه، فایبروسیس میشه در این الویولای از سبب انفلامیشن. امی سرخ suppose it is fibrous tissue. Due to some injury and inflammation, there is increased deposition of the fibrous tissue surround the alveoli. When there is increased fibrous tissue surround the alveoli or the lung parenchyma, what do we have to elasticity? We will compare two things, elasticity and compliance. The elasticity will go up, but the compliance will decrease. The compliance will decrease. فهمیدین؟ بعضی مرض هایی که دو فایبروسیس میشه، اطراف ششها فایبروسیس میشه. مثلا اگر براتون مثال بدم، interstitial lung disease, sarcoidosis. In these lungs we have pulmonary fibrosis. the ششها چی میشه؟ فایبرس تیشو دیپوزیت میشه. از سبب ای که فایبرس تیشو زیاد شد چی میشه؟ الاستیسیتی زیاد میشه. وقت الاستیسیتی زیاد شد، بعضی از الویولای ها چی میشه؟ نزدیک به کلپس میشه و والیومش چی میشه؟ والیومش
کم میشه. خب وقتی الاستیسیتی زیاد شد کمپلاینس ما چی میشه؟ کم میشه. و ما شما گفتین در فرموله گذشته خواندیم که کمپلاینس مستقیم رابطه داره با والیوم. هر چقدر کمپلاینس پایین آمد والیوم شش ها هم پایین میاد. از او خاطر در این مریض ها کدام والیوم کم می باشه؟ آلی را شما خودتان باید جواب بدین. کدام والیوم کم می باشه؟ یک والیوم خاص نام داره. در این مریض ها یک والیوم خاص کم می باشه. در مرض هایی که فایبروسیس میشه کدام والیوم کم می باشه؟ قاعدة F الفوليوم FR FRC کم میشه. Functional Residual Capacity کم میشه. با هم Residual Volume کم میشه. فهمیدین ما براتون گفتم در آغاز لکچر که I will ask functional residual or I will repeat the functional residual capacity multiple times. So basically due to decrease in compliance these patients have decreased FRC functional residual capacity. Now you know the concept, right? اگر برعکس از این را بگویم یک مرض دیگه است در او چی میشه؟ در او اطراف الویولای که است تخریب میشه و الاستیک تشوی الویولای از بین میره. وقتی از بین رفت الویولای کلان میشه. الاستیسیتی از خود از دست میده به خاطر که الاستیک تشوی دیگرید میشه. وقتی دیگرید شد okay now the elasticity decreased. What happens to the compliance? What happens to the compliance? The compliance will increase, right? Is Yes. And what will happen to the functional residual capacity? What will happen to the function? ولیم هم increase mass. Yes. به خاطر که مریضا الاستیک تشو نداره الویولایش بسته نمیشه. همون مقدار هوایی که داخل الویولاس به درستی خارج نمیشه. باز این مریضا چی میکنه؟ این مریضا از اکسسوری مسل کار میگیره. این مریضا از چی کار میگیره؟ اکسسوری مسل کار میگیره. با هم شیپ صدری از اینا تغییر میشه. شما گفته میتونید چه قسم صدر پیدا میکنه این مریضا؟ کسی گفته میتونه تا این مریضا ایده obstructive lung disease دیده میشه که پس اونا میخوانیم تشویش نکنیم. We will discuss that. But there is a barrel characteristic chest barrel chest. Yes, barrel chest. به خاطر که در اونجا چی میشه؟ همو ما شما گفتیم همو دایمتر چست زیاد میشه. وقتی دایمتر چست زیاد شد همو به خود یک ساختمان خاص جور میکنه که برای میگه barrel chest. Got it? این چیزا را خودتان که کانسپت بفهمین نیاز به مکانیک کردن نیست. خودتان آهسته آهسته وجهش که بفهمین چرا ایتو میشه. باز این چیزا خود به خود در ذهنتان میاد. شما ضرور نیست این می سوال ما باید از پیشتان میکردم مگم خودم براتون گفتم که در همین مریضا کدام تغییرات میاد. حالا شما فهمیدین FRC چطور تغییر میشه. اوکی اینجا یک مثال خود دوباره براتون میتونم این کار و دیگه شما خودتانم اکسپلین کردم میتونید. مثلا این lungs this is normal lung with 20 pressure we have 4 liter of almost 4 liter of volume. But if there is fibrosis, there will be decreased compliance. So when there is decreased compliance, decreased volume with 20, there is 2 liter. But in emphysema, we will have with 1.5 pressure, 1.5 centimeter of water pressure, 5 liter of volume. So the volume will increase because the compliance is increased. این تغییرات در مکرب بود که ما شما خواندیم. کدام سوال دارین اینجا؟ په دې کرب باندې پوه شوئ؟ ټول باید په کمنټ کې واسطئ. everyone پوه شولئ که نه؟ کمنټ کې واسطئ. امفیزیما کې اوسه کمپلاینس ډېر شوی کلک شوی دی. دغه اوس دغه سټیپر دغه لري که نه سټیپر ده که نه کمپلاینس زیات شوی ده. موږ تاسو ویلي چې سټیپر شو کمپلاینس زیاتېږي. صحیح Got it? If we compare these two curves, this one is the steeper. But if we compare these two, this one is the flatter curve. Okay. Great. بهترین. Okay. خب یو ځل بیا وایم ګورئ موږ تاسو ویلي وو که نه چې په امفایسیما کې څه کېږي. په امفایسیما کې چې دا اصل کې فایبرس ټیشو له منځه ځي. کله چې فایبرس ټیشو له منځه لاړل الویولای لوی کېږي او الاستیسیټي له لاسه ورکوي. کله چې الاستیسیټي له لاسه ورکړو کمپلاینس یې زیاتېږي ځکه د یو له بل سره معکوس تناسب لرلو. کله چې دغه کمپلاینس زیات سو زیاته هوا پکې جمع کېږي. په دې مرض کې امفایسیما کې تاسو ګورئ 15 لیټره هوا جمع شوې ده. 15 لیټره هوا جمع شوې ده.
په نارمل شش کې په دمدې حالت کې چې دا پمدې شل کې سیدا تقریبا 3.5 لیټر شوی د مګم امفایسیما کې چون الویولای غټیږي دلته چې ګوره 15 لیټر پورې ځای ورکړای برعکس فایبروسیس تر شو فایبروسیس کې مونږ ویلي چې کمپلاینس کمیږي مطلب چې کمپلاینس کمیږي دا مطلب ورکړي چې زیات هوا نه پکې ځایږي نو که چیرته مونږ دغه راواخلو ګوري په شل پورې مونږ پریشر وارد کړی بیا هم تقریبا 3 لیټر پکې ځای په ځای تر دې پورته نه ځي ولی فایبروسیس دا الاسټیسيټي زیاته سوي ده کمپلاینس کم ده چې څومره کمپلاینس کمیږي د غمره کم هوا ته ځای په ځای ورکوي سي got it okay now okay so we discussed we have three factors elasticity of the lungs elasticity of the thoracic cavity and surface tension now we will discuss the second one the second one is the elasticity of the thoracic cavity لکه څنګه چې lungs وختل چې collapse سي elasticity څه وختل چې collapse سي مګم thoracic cavity برعکس ده thoracic cavity غواړي چې expand شي the thoracic cavity want to expand it has outward recoil the lungs had inward recoil wanted to be collapsed but دغه چې دا outward recoil کوي همدا وجه ده معذرت یو okay so we discussed that alveoli the elastic tissue in the alveoli want to collapse the alveoli right but the elasticity of the chest wall it act against those forces it has outward forces it has outward recoil forces basically the chest wall سیده د غواړي چې باندې طرف ته لنګس کش کاږي او recoil forces غواړي چې داخل ته دې لوجینا همدغه فورس ده چې د دې معنی کېږي چې الویلای کولاپس شي که چیرته دا فورس نه وای او یو بل فورس هم ورسته موږ تاسو ذکر کوو چې په دې پلمونری کیویټي کې ده په دې پلورل سپیس کې ده دا د دې معنی کېږي چې لنګ کولاپس شي نو دغه thoracic cavity ریکول څه کار کوي د غواړي چې chest cavity چې expand شي بس دومره په یاد ولري صحیح ده کنه دا په کوم میکانیزم باندې کوي کوم پریشر تغیرات راځي دا موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو خالی یو خبره درته کوم for example one thing just remember one thing suppose this is a balloon okay this is a balloon now if we apply a positive pressure from the outside what will happen to the balloon it will collapse right Collapse. but yes great but what if we apply a negative pressure what if we apply a negative this is a balloon شما گاهی این را تجربه کردین زمانی که بالون از هوا پر میکنین کم پشت سر کشش میکنین اگر شما کده باشین با آسانی فیلم میشه با جایی که فقط بالون مستقیم پر کنین اگر کم پشت سر کش کنین به راحتی فیلم میشه این را تجربه کردین شما Yes. So basically if we apply negative pressure it will help us to expand the balloon easily or to fill it with air easily همه قسم لنگ هم هسته همه chest wall ما که هسته که outward force apply میکنه ایچی میکنه د خود pleural space که هسته یک negative pressure به وجود میاره وقت اینجا negative pressure به وجود آمد اطرافش چا ای به آسانی expand میشه و هوا را جای به جای کده میتونه during inspiration remember it okay so basically there is a negative pressure in the pleural space which helps the lungs to expand during the inspiration got it we will discuss that in detail in the second lecture just remember it خب اگر ما یک کار کنم مثلا اگر یک مریض پیشتان بیاید که اینجا ضربه چاقو خورده درست است همینجا ضربه چاقو خورده در داخل پلورال کیویتی فشار چی است منفی است و در بیرون هوا مثبت است وقت اینجا یک راه برش پیدا شد همین هوا داخل میشه یا نه بله داخل میشه وقت داخل شد داخل پلورال سپیس
فشار چی میشه؟ بالا میره، از نگاتیو طرف مثبت میره، پازیتیو میشه. وقتی پازیتیو شد سبب کلپس لنگز میشه. از دو خاطر کسانی که نیموتراکس دیولپ میکنه، همین هوا که داخل پلورال اسپیس جمع میشه ایرا نیموتراکس میگه. وقتی نیموتراکس دیولپ کنه هوا داخل پلورال اسپیس شوه و همینجا جمع شوه، این سبب بالا رفتن فشار میشه. وقتی بالا رفت فشار سر شش ها فشار وارد میکنه و شش ها چی میشه؟ کلپس میشه. همون قسم که ما شما بالون خواندیم که سر بالون اگر ما فشار وارد میکنیم it become collapsed. got it؟ این یک چی بود. خب اینجا کدام سوال هستم؟ اینا فهمیدین؟ این نگاتیو پلورال پرشر هم براتون گفتم. یک چیز دیگه براتون میخوایم، یک چیز دیگه هم براتون میخوایم ذکر کنم، شاید دیگه کتابا شما نبینین، در خود بیارس هم نیستم مگم به یادتان باشه، اگر در یادتان من خیلی خوب هستم. به خاطر این که همه چست کویتی ما به درستی فعالیت کنه باید ساختمان هم منظم داشته باشه. در ساختمان چست کویتی تمام عضلات استخوان‌ها که رول داره باید نرمال باشه. اگر این اب نرمال شد باز هم کمپلاینس چست کویتی ما کم میشه. مثلا اگر براتون مثال بتم، شما یک مرض خواندین یا تصویرش دیدین، کایپوسیس. شما مرض کایپوسیس دیدین، کسی که کوپی داره اسپاینش کوپ می باشه، شما اون مریضا رو دیدین. خب بیسیکلی دایی چی میشه؟ توراሲک کویتیشون که است اب نورمال میشه، همون کویتیشون که است خرد میشه به خاطر که سپاینش اب نورمال پوزیشن می داشته باشه. وقتی اب نورمال پوزیشن داشت در اینجا کمپلاینس کم میشه، کمپلاینس کم شد والیوم کم میشه. از خاطر این مریضا به درستی تنفس گرفتن نمیتونه، به خاطر کمپلاینس کم است. الاستیسیتی کدام تغییر نشده مگر از خاطر ابنورمالیتی اف دی چست وال کمپلاینس کم شد. وقتی کمپلاینس چست کاویتی کم شد انسپیریشن دیفیکالتی پیدا میکنه. از خاطر این مریضا که است بار مریض های تنفسی پیدا میکنه و به درستی تنفس هم گرفتن نمیتونه، زیاد به مشکلات دچار می باشه. فهمیدین؟ خب ای بود رول چست کاویتی. اینجا کدام مشکل خو نیست انشالله. اینجا یک گپ ذکر کرده ایرا میخوایم براتون بگویم. خب ایرا اگر ببینین کدام وار خطا نشوین، امو چیزایی که ما شما گفتیم امو چیزا دوباره تکرار شده. مثلا این کرو ما شما چی هسته؟ ستیپر هسته. اگر این سه تا رو مقایسه کنیم از همه کده ستیپر کرو کدام هسته؟ امی هسته. ما شما اول گفتیم که چست کاویتی ما شما میخواهید چی شوه؟ به طرف بیرون کش شوه. وقتی طرف بیرون کش شد chest cavity ما expand میشه یا نه؟ It caused the expansion of the chest cavity. And what as a result what happens? As a result there is increased compliance. When increased compliance we have steeper curve. اگر ما دیگه قوه ها را در نظر نگیریم، فقط chest cavity را در نظر بگیریم، فقط chest cavity را. chest cavity چه غواړي؟ هغه غواړي چې د باندې طرف ته expand شي. چې کله باندې طرف ته expand کیږي په داخل کې cavity کې والیوم زیاتیږي، کمپلاینس زیاتیږي. کله چې کمپلاینس زیاته هوا داخلي دی سي، نو دلته موږ وایو چې د دې کرو چې د سټیپر ده. ښه مګم داسې نه ده. همیشه چست کاویټي په یوازې باندې عمل نه کوي، لنګز هم عمل کوي او چست کاویټي هم عمل کوي. د دې دواړو مجموعاً عمل ته ویل کیږي combined lung and chest wall. combined lung and chest wall compliance. This one, the green one is the combined lung and chest wall compliance. اینجا فقط یک نکته را ما میخوایم براتون بگویم. مایکتان آن هستم. اوکی. اینجا ما فقط یک نکته را براتون میخوایم. اگر ما از پیشتان پرسان کنم در می عکس شما ببینید که کمباین اگر امیر مقایسه کنیم کدام کرو زیاد ستیپر است؟ اگر امی سه تا را مقایسه کنیم کدام کرو کمتر ستیپر است؟ یعنی فلات است از این سه تا. کدام کرو کمتر واسطه ستیپر است؟ امی سه تا را اگر کدامش؟ لنگ. Yes. No. Combine. Very middle good. one. Yes, combine. از امو خاطر براتون میگم ششها کوش میکنه طرف داخل ریکال شوه و چست کاویتی کوش میکنه طرف بیرون. مگر دو قوه ها که است یک دیگر را خنثی میکنه و یک تعادل برقرار میکنه، equilibrium, and that is the functional residual capacity.
ما شما گفتیم فانکشنال رزیدوال کپاسیتی همیشه در ششها باقی میمونه در حالت نرمال، در نرمال اکسپایریشن و اینسپایریشن، به خاطر که یک تعادل برقرار است. تعادل بین چی؟ بین خود ششها و توراسیک کویتی. از این خاطر اگر در امتحان برتان آمد که شما 3 کرو دارین، یک کرو از خود چست کویتی است، یک کرو از لنگ اونلی است و یکی کمباین است، کدامش کمپلاینس نسبتا کمتر داره از هر سه تا، در یک تعادل است. شما میگین که همون کمباین او یک تعادل برقرار میکنه، نه کمتر، نه زیاد کم میشه، نه زیاد بیشتر میشه. در دو حالت تناقی است بیشتر میشه، در دو حالت تناقی است بیشتر میشه کمپلاینس، به خاطر که اگرچه لنگ ریکویل میشه Your sound is not clear, teacher. Sir, your voice is not clear. Sir, your voice is not clear. Hmm. Your voice is interrupted. تقريبا. All right. Teacher, we don't have your voice. صدای من درست شد؟ Oh, sir. Yes, sir. Now it's clear. Okay. Sorry for the interruption. All right. خب امی گپ که اینجا برتان گفتم، ما در گراف برتان واضح کردم. اگر یک کس از پیشتان پرسان کنه که کمباین چست وال کمپلاینس زیاد است یا از خود لنگ و چست وال جدا، شما میگین که combined compliance of the lung and chest wall is lesser than the lung and the chest wall alone. موجهش هم برتان گفتم که یک تعادل برقرار میکنه. همین دو قوه که یکی میخواد که لنگز کلاپس کنه، یکی میخواد که اکسپند کنه، یک تعادل برقرار میکنه که همون تعادل همون والیومی که در ششها باقی میمونه و ما شما چی میگفتیم؟ فانکشنال رزیدوال کپاسیتی، و در اونجا تعادل برقرار میشه. در همین نقطه تعادل برقرار میشه. وقتی در اینجا تعادل برقرار شد، پس نه زیاد کمپلاین میشه، نه زیاد الاستیک میشه، نه کلاپس میشه، نه اوور دیستندد میشه. از او خاطر ما میگیم که کمباین که است، امی کرف که است نسبتا فلاتر است. اینجا شما واضح دیده میتونین این دو تا کرف مستقیم بالا رفته، میبینین؟ مگم این کرف که شما ببینین کمک هموارتر است. همین کانسپت باید در ذهنتان باشه. د فست د یوسملی د چی است؟ د کیو بانک، د یوولد از یک سوال آمده، یک نه چند تا سوال شاید آمده باشه، مگم سوال از این کرو زیاد میاد دیگه. این کرو شما باید بفهمید. اوکی، ما دو چیز خواندیم. ما خواندیم که تاثیرات الاستیسیتی of the alveoli چی بود، تاثیرات elasticity of the chest wall چی بود. حالا سومیش میخوانیم، surface tension of alveoli and role of surfactant. We will discuss the third one. Okay, so basically the surface tension within the alveoli is increased without surfactant. اگر surfactant نباشه اما surface tension خیلی زیاد می باشه و از سبب از اون alveoli که است کلاپس میشه. صحیح؟ مثلا اگر من اینجا یک alveoli براتون رسم کنم، صدای ما کلیر است براتون؟ این نکته زیاد مهم است، ما میخوایم درست بفهمیم. صدای ما کلیر است براتون؟ Oh, sir. اوکی
All right. So basically, without surfactant, alveoli is lined with fluid. خود الویولای تا یک مقدار فلوید می باشه. از کجا میه؟ از کپیلری میه و از طریق لیمفاتیک از اینجا اخراج میشه. مگم اینجا می باشه. این فلوید چی میکنه؟ یک خاصیت فلوید داره که با هم قواهای جاذبه وارد میکنه. از خود قوای جاذبه این فلوید که است با هم قوای جاذبه وارد میکنه و سبب چی میشه؟ کلپس الویولای میشه. سرفیس تنشن بالا میبره و سبب کلپس الویولای میشه. مگر اینجا رول سرفکتن میه. سرفکتن چی میکنه؟ از فاسفولیپید تشکیل شده که در بین از اینا قرار می داشته باشه. همین قسم وقتی بین از اینا قرار داره، مثلا اینجا قرار داره، مانع همین قوا میشه، مانع قوایی که فلوید سر یک دیگه وارد میکنه و سبب باز نگاه داشتن الویولای میشه. این برکت سرفکتنت است. فهمیدین ایرا؟ سرفیس تنشن پایین میبره. اگر کس از پیشتون پرسان کرد که همین سرفکتنت چی میکنه، سرفیس تنشن از بین میبره، پایین میکنه. اگر سرفیس تنشن پایین نره، الویولای مشو چی میشه؟ کلاپس میشه. ایرا فهمیدین؟ اینجا یک قانون لاپلاس است که زیاد مهم است. ایرا ما میخوایم براتون تشریح کنم. لاپلاس میگه اگر شما میخواین که مقایسه کنین که کدام الویولای زودتر کلاپس میشه، یک الویولای خرد داریم، یک الویولای کلان داریم. صبر مده یک عکس دیگه براتون نشون میدم. اینجا براتون نشون میدم. ایرا میبینین این دو تا لاپلاس میگه هر چقدر امی سرفیس تنشن زیاد باشه، همین سرفیس تنشن زیاد باشه، اما قدر فشار کلاپس کردن الویولای بیشتر میشه، الویولای بیشتر کلاپس میشه. مثلا اینجا سرفیس تنشن 10 هست، اینجا سرفیس تنشن 5 هست. کدام الویولای بیشتر چی میشه؟ کلاپس میشه. همین الویولای بیشتر امکان داره که کلاپس، به خاطر که اینجا فشار اما کلاپس شدن بیشتر میره. پس شما میگه فشار مساوی است، مستقیم رابطه داره به اند سرفیس تنشن. این اولین گپ شد. دوم چی میگه لاپلاس؟ میگه هر قدر الویولایتان کلان باشه، همون قدر کمتر امکان داره که یا آهسته کلاپس میشه. هر قدر الویولایتان کلان باشه، کمتر امکان داره کلاپس شوه. مثلا این الویولای که است خردتر است، این زودتر امکان داره کلاپس شوه. مگر این الویولای که است کلانتر است، امی ریدیسش اگر ما بسنجیم، ریدیس شما میفهمین، ریدیس از نقطه وسط گرفته تا اینجا، همین ریدیس اگر ما بسنجیم، هر قدر ریدیس کلانتر شوه، همون قدر فشار کلاپسینگ کم میشه و امو الویولای کمتر کلاپس میشه. پس این بخاطر ریدیس inversely proportional است. Pressure is directly proportional to the surface tension and inversely proportional to the radius of الویولای. خب الویولای خود دست ما میستشنه، هر قدر سرفکتن اینجا زیاد باشه، همین سرفیس تنشن از پیشتان کم میکنه. وقتی کم کرد، الویولای کمتر کلاپس میشه. حالا رول سرفکتنت اینجا فهمیدین، همین سرفیس تنشن تون کم میکنه. وقتی اینا کم کرد، فشار کم میشه. وقتی فشار کم شد، کلاپس نمیشه الویولایتان. کدام سوال است اینجا؟ این مطلب فهمیدین؟ په دې باندې پوه شوي؟ دا ریډیس مونږ تاسو په کارډیوواسکولر سیستم کې ویلی وو، په هغه کې هم وو. ای بود تاثیرات سرفیس تنشن. ای بود نوع سوم که سبب میشه که الویولای کلاپس شوه، مگر سرفکتنت است که مانع میشه که الویولای کلاپس شوه. اوکی این را فهمیدین. بعد از این ما شما یک گپ دیگه مانده، بعد از اون انشالله دیگه لکچر ما پایان میشه. Only one last thing. Look at this graph. Look at this. Do you remember this graph? We already discussed this graph. We discussed that with change in pressure, there is change in volume. With change in pressure, there is change in volume. یادتان هست؟ همو گراف چی است؟ compliance است. Change in pressure, change in volume. This is graph of compliance. But به یاد داشته باشین که compliance در حالت inspiration و expiration کرو جدا داره. ایت نیست که در جریان انسپایریشن همه قسم بالا میره، دوباره در حالت اکسپایریشن دوباره همه قسم برگشت میکنه. No, not like that. It has two separate curves.
زمان اینسپایریشن همه قسم بالا میره، اکسپایریشن بازی قسم پایین میره. چرا؟ کسی گفته میتونه چرا؟ اگر من کمک مثال براتون بتم باز از پیشتون پرسان میکنم. اوکی ببینین در زمان اینسپایریشن اینجا قدر Your voice is not clear, teacher. امریکا بالا برد باز یک فشار بکار بود Teacher, not clear your voice. Okay. I don't know. Okay, sorry about it. Clear now? Okay, it's not clear. I don't know what is the issue. It's good right now. It's good right. Go ahead. All right. All right. Okay. Okay. So basically, we discussed that this is the curve of compliance, right? And we discussed with change in pressure, there is change in volume. Remember it. But we have separate curve of compliance during inspiration and expiration. Why is that? Because during inspiration, we require more pressure. During inspiration, we require more pressure to overcome the surface tension. To overcome the surface tension, which we discussed. ما شما گفتیم وقتی یک مریض اکسپایریشن میکنه همون وقت الویولای چی میشه؟ خرد میشه. یادتان هست؟ و لاپلاس چی میگه؟ هر قدر دایمتر الویولای خرد شوه همون قدر به شدت به سختی چی میشه؟ دوباره باز میشه. همون قدر فشار زیاد نیاز داره. یادتان هست؟ از همون خاطر همون سرفیس تنشن که تولید میشه به تدریجاً به خاطر باز کردن الویولای در زمان اینسپایریشن ما شما تدریجاً فشار بیشتر کار داریم. از او خاطر این کرف که هست یک جهت متفاوت طی میکنه. در زمان در حالت اینسپایریشن به همین حالت تغییر میکنه، وقتی اینسپایریشن میکنه زیاد به فشار تغییرات فشار نیاز داره. ببینید اینجا میقدر آمده اینقدر زود پایین آمده، اینجا میبینین اینقدر زود پایین آمده به خاطر که با همون سرفیس تنشن کدام ارتباط نداره. اینجا شما خودتان دیده میتونید چقدر به زودی پایین آمده. میبینین به خاطر که با سرفیس تنشن الویولای زیاد ارتباط نداره. ای حالت که این تغییر کرب میشه این را یک نام میگه هیستریسیس. این ذکر شده بود، ما میخواستم این کانسپت براتون تشریح کنم. یعنی همون تفاوت کرب اکسپایریشن و اینسپایریشن و کامپلاینس که هست او را یک نام خاص داره که هیستریسیس میگه. این را باز یادتان باشه. و سبب چی به وجود میاد؟ از سبب همون سرفیس تنشن در حالت اینسپایریشن که باید او را ما شما اورکم کنیم، او را باید ما شما از بین ببریم تا اینسپایریشن نورمال کرده بتونیم. Got it? So this was the first part of the mechanics of the respiration. We'll discuss the second part in next lecture. This was today's lecture. It was a complex concept, filled with complex concept. و شما را باید تمرین کنین، نوتایی که تهیه کردیم را همراه فرست اید و BRS فیزیولوژی تان بخوانید تا که بفهمین که چقدر شما مطلب گرفته بتونین. بعد از اون ما پیش میریم در قسمت بعدیش در لکچر بعدی. تشکر از اشتراک همه تان. حالا اگر کدام سوال دارین ما سوالاتتان میگیرم. Okay, I will stop the recording first.